दोघी किंवा तिघे जण तुझ्या नावात उपस्थित केले तर तू आहे. Yes, Lord. We believe that you are among us, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you. Thank you, Father. प्रत्येकाला तुझ्या हातात देते तुझ्याकडे. आमचा प्रत्येकाचा ताबा घे तुझ्याकडे. आमचा अंतःकरण आम्ही तुझ्या हातात देतो. Thank you, Lord. Help us to serve you freely, Lord. Thank you, Jesus. With all our heart and with all our minds. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Let's praise the Lord our God, who is the Most High God. आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होते हैं और जैसे ब्रदर हमें अगुवाई में चलाएंगे. With all our hearts, with all our minds, we will worship our living God. Amen. Thank you, Jesus. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Let's sing together. Welcome, Holy Spirit. With your presence. Fill me with your power. Live inside of me. You're the living water, never dying fountain, comforter and counselor, take complete control. You're the living water, never dying fountain, comforter and counselor, take complete control. We welcome Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. पवित्र आत्मा हम तेरे करीब है, भले अपने साथ से हमें मुझ में तू जिए. If you know this song, let's sing it together. जेव्हा आपण एक जीवाने मनाने एकत्र येतो, we are praising God, we are worshiping God. As we are praising Him, we know that when He recites the Most High place. The seraphims praise Him 24/7. It is like holy, holy, holy. The Lord is. आपण त्याची स्तुती करूया. असं वचन आहे की जेव्हा आपण त्याची स्तुती करतो तेव्हा तो त्या स्तुतीच्या स्तवनामध्ये विराज करतो. Let's worship. Let's sing together. पवित्र आत्मा हम तेरे करीब है, भले अपने साथ से हमें मुझ में तू जिए. तू है जीवित सरना, कभी न सूखने वाला, दिलासा देने वाला, तू ही आश्चर्य. तू है जीवित सरना, कभी न सूखने वाला, दिलासा देने वाला, तू ही आश्चर्य.
Lord Jesus, Lord, I thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Bless the Holy Spirit. Take control, Lord Jesus. Let us all pray this moment. Wonderful Father, merciful Lord God Almighty, Father, I come before your throne of grace and mercy, Lord. Open our Holy Spirit of God, thou art welcome in this place. Thou art welcome, O Lord my God. Come, mighty comforter, come, mighty counselor. Thou art welcome. Oh, so good. Help us, प्रिय प्रभू आमच्या देवा. प्रभू आम्ही तुझं स्वागत करत आहोत या ठिकाणामध्ये. देवाचे प्रियकर पवित्र आत्मे तू या ठिकाणामध्ये उतरून ये. आणि प्रभू आमच्यापैकी प्रत्येकाचा तू ताबा घे, प्रिय प्रभू. Touch every single person, O Lord my God. And Lord, change every single person's heart, O Lord my God. Open up our hearts, O Lord my God. Open up our stony hearts, O Lord my God. And Lord, make it a heart of flesh, O Lord my God. प्रभू आमची अंतःकरणांना तू स्पर्श कर, प्रिय प्रभू. आणि आमची अंतःकरणे जे कठोर झाले आहेत प्रभू, ते काढून बदलून, प्रिय प्रभू, मी प्रार्थना करतो की आम्हाला मांसमय अशी अंतःकरणे दे, प्रिय प्रभू. Lord, I pray, touch this moment our musicians, O Lord my God. And Lord, choir leader, O Lord my God. And Lord, प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंट मधून तुझा अभिषेक व्हाऊ द्या. लॉर्ड, फ्रॉम एव्हरी म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट, मे इट बी आवर थ्रोट, मे इट बी द म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट, ओ लॉर्ड माय गॉड, द स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रुमेंट्स, लॉर्ड, लेट युअर अनॉइंटिंग फ्लो. प्रभू, प्रत्येक वाद्यातून, स्वरयंत्रातून, तंतुवाद्यातून प्रभू तुझा अभिषेक व्हाऊ दे. देवाच्या प्रियकर पवित्र आत्म्याने प्रत्येकाला स्पर्श कर. या जागेचा तू ताबा घे आणि प्रभू तू पूर्ण नियंत्रण कर, प्रभू. लॉर्ड, लीड अस, लीड अस, लीड अस, लीड अस, लीड अस. आणि प्रभू, I rebuke every sickness, every disease, every infirmity, every pride, every hardness of the heart. I rebuke it in the name of Jesus. And every power of darkness which is trying to disturb this service, I rebuke it in the name of Jesus. And I command it, close, come out, loose right now in the name of Jesus. Close, come out right now, loose, come out, go in Jesus' name. You have no place here. But the Holy Spirit of God, Jesus, I destroy the powers of the enemy over us. I destroy the powers of the enemy over this service. I destroy the powers of the enemy in Jesus' name. There is no need, there is no weapon that is formed against us shall ever prosper. The Bible says, कुठलेही हत्यार जे आमच्या विरोधात पडलेले आहे ते यश प्राप्त करणार नाही असं प्रभूचं वचन. And Lord, we decree and declare that, and Lord, I set every single person free, our mind free, our heart free, our musical instruments free, our hands free to worship you and to praise you. Our minds, आमची अंतःकरणे प्रभू मी मुक्त करतो. आणि प्रभू आम्ही तुला स्तुती आणि स्तवन द्यावं. पूर्ण अंतःकरणाशी कृपा तू कर. Take charge, Lord, and descend in this place. In Jesus' name, Father, pray and ask, Lord. Amen. Amen. Thank you. Before we start, I would like to give special thanks to each and every one of you who have come, as well as our dear brother here. Where is brother Avinash? Okay, he's not seen. So, सुरू करण्याच्या आधी आपले जे ब्रदर आहेत ते आज आपल्यामध्ये आलेले आहेत कॉर लीड करण्यासाठी. आय वुड लाईक टू गिव्ह बिग गॉड ब्लेस यू टू आवर डियर ब्रदर, बिकॉज सर्वांनी टाळ्या वाजवा. बिकॉज अरुण ब्रदरांनी सांगितलं की मी आज नाही, तर म्हटलं आता काय करायचं. देन आय कॉल्ड ब्रदर शारून आणि ही सेड की माझा भाचा आहे की तो घेऊ शकेल. आणि आय जस्ट कॉल्ड हिम and he didn't even take 1 minute to answer the reply. He just within 1 second he said, I'm available. Okay, praise God. So God needs such people who are on fire for God. And brother, God bless you. And तो बरेच ठिकाणी वाजवत असतो, बरेच ठिकाणी कॉर्डिनेट करत असतो. बट आज तो आपल्यामध्ये नवीन आहे, तर प्लीज त्याला असं वेगळं वाटून देऊ नका. ओके, सो प्लीज प्रतिसाद द्या, प्रतिक्रिया द्या, सो दॅट आपण सर्वजण एकत्रित होऊन आनंदाने परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये जाऊ. आमेन. ब्रदर प्लीज. प्रेज लॉर्ड. Praise God. तर तसं सांगायला गेलं तर माझा निकनेम जॉय आहे. आणि माझ्याकडे तुम्ही जेव्हा बघताय तेव्हा मला नका त्या हेवनली जॉयला तुम्ही एक्सपिरियन्स करा, असं माझं म्हणण्याचा उद्देश आहे.
should experience the heavenly joy. Meet the numbers as a mother first time, but the Lord will take the charge. Yes. Amen. कोणाला कोणाला ऐकणार माहिती आहे? येशू आहे, येशू आहे, तुझसे ही चाहत है, मोहब्बत है. Let's sing it together. तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, तुझसे ही मेरा सहेरा. तू है तो सब है, तू ही तो रब है. अब काहे अंधेरा, येशुआ येशुआ, तुझसे ही चाहत है. येशुआ येशुआ, तुझसे ही मोहब्बत है, मोहब्बत है. Praise the Lord. चला मैं जहाँ पाया तुझको, घेरा तूने हर तरफ से मुझको. तेरा दिल ही तो मेरा बसेरा. चला मैं जहाँ पाया तुझको, तेरा तूने हर तरफ से मुझको. मेरा दिल ही तो तेरा बसेरा. येशुआ तुझसे ही चाहत है. येशुआ येशुआ, तुझसे ही मोहब्बत है, मोहब्बत है. Praise the Lord. प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा. प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से. प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से. धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे वचन. धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन. ओ प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. ओ प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा. येशुआ
जोरदार टाळ्या आपण परमेश्वराला देऊया. तो इथं आहे, तो इथं उपस्थित आहे. त्याचं वचन सांगतं की जिथे दोघे किंवा तिघे माझ्या नावाने एकत्रित येतील तिथे तो आहे. थँक्यू लॉर्ड जीसस. कोणाकोणाला हे गाणं माहिती आहे? आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में. माहिती आहे सर्वांना? गीत गाऊया, खूप सुंदर गीत आहे. गीत गाऊन आपण परमेश्वराची स्तुती करूया. आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में. 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 दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना. आया हूँ मैं यहाँ आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा. आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा. आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा. मनोभाव. आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा. आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा. यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा ही मसीहा.
हालेलुया. खरोखरच आपला प्रभू चांगला आहे. आमेन. Indeed, our God is awesome and there is none like Him. Indeed, our God is awesome and there is none like Him. Amen. Okay, let us this moment enter into worship now. आपण या क्षणाला आराधनेमध्ये जाऊया आणि आपल्या अंतःकरणी लवकरात लवकर तयार करूया याच्या वचनामधून ग्रहण करण्यासाठी. आजचं वचन थोडंसं मोठं आहे, but I will try and cut it short as much as possible. Brother, over to you. Thank you. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई. यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई. यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई. तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया. मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा. मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था. मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था. तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया. तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया. मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा. मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा. धन्यवाद, 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 धन्यवाद,
या क्षणाला आपण सर्वजण आपले नेत्र बंद करूया, आपले हात उंच करू आणि परमेश्वरकडे वळूया. This moment, let us prepare our hearts to receive from today's word. या क्षणाला आपण आपल्या हृदयाला तयार करूया आजचं परमेश्वराचं वचन ग्रहण करण्यासाठी. And let us all pray. आपण सर्व प्रार्थना करूया. Let us all arise आपण आपल्या पायांवर तुटून राहूया and let us pray. आणि आपण प्रार्थना करूया. Wonderful Father, merciful Lord, God Almighty Lord. अद्भुत प्रेमळ पिता, तुला धन्यवाद देतो. प्रिय पिता, Lord, I come before your throne of grace and mercy. परमेश्वर तुझ्या दयेच्या आणि कृपेच्या सिंहासनासमोर येतो And Lord, I pray, आणि पिता मी प्रार्थना करतो. Lord, परमेश्वरा, come in this place, Lord. या जागेत उतरून ये. And Lord, आणि परमेश्वरा, touch every single person, Lord. प्रत्येक व्यक्तीला स्पर्श कर And परमेश्वरा. touch me, O Lord, my God. आणि परमेश्वरा मला देखील स्पर्श कर. Touch my dear brother, O Lord, my God. आणि परमेश्वरा भावाला सुद्धा स्पर्श कर. And Lord, आणि परमेश्वरा, I pray, आणि मी प्रार्थना करतो, turn this today's word from Logos into Rhema, आजचा शब्द लोगोस बदल प्रेमामध्ये बदल परमेश्वर. revealing truth and changing lives. सत्य आणि जीवन प्रकट कर या शब्दाद्वारे. Yes, सत्य प्रकट कर आणि जीवन बदलून टाक. सत्य प्रकट कर आणि जीवन बदल टाक. And Lord, we vow like always आणि परमेश्वर आम्ही वचन देतो दरवेळेस प्रमाणे that Lord, की परमेश्वरा, all glory, सर्व महिमा, all power, सर्व सामर्थ्य, all praise, सर्व स्तुती and thanks a million times आणि आभार लाखो करोडो वेळा belongs to you alone, Jesus. फक्त तुझेच आहे प्रभू येशू. And no man shall have your glory, आणि कोणताही व्यक्ती तुझी महिमा घेणार नाही. and no flesh shall glory in your presence, आणि Lord. कोणतं शरीर तुझ्या उपस्थितीमध्ये महिमा घेणार नाही. And Lord, I pray, आणि परमेश्वर आम्ही प्रार्थना करतो, Lord, come in this place परमेश्वर या जागेत ये. and turn this place, Lord, my God. आणि ही जागा पूर्णतः आपागवली जागा बदलून टाक Yes, परमेश्वर. Lord. And turn every single person's heart, Lord, my God. आणि प्रत्येक व्यक्तीचं हृदय बदल परमेश्वर. And Lord, every enemy that is trying to lay claim over this soul, आणि परमेश्वर प्रत्येक शत्रू जो ह्यांच्या आत्म्यांवरती क्लेम करू इच्छितो, येशूच्या नावामध्ये, in the name of Jesus, येशूच्या नावामध्ये close command, मोकळा हो, निघून जा, निघून जा, निघून जा, out in the name of Jesus, येशूच्या नावात निघून जा. destroyed and consumed by the fire of the Ghost. पवित्र आत्म्यासारखे नष्ट करतो आणि घालून देतो. Loose right now. Loose, set free, set free, set free. येशूच्या नावात, येशूच्या नावात. Fire enemies, fire enemies. आज पवित्र आत्म्याची आग, पवित्र आत्म्याची आग, प्रभू येशूच्या नावामध्ये, In Jesus' mighty name. येशूच्या नावामध्ये. Beloved Holy Spirit of God, प्रिय पवित्र आत्मा, take charge. ताबा घे परमेश्वर. You lead and you guide. तू मार्गदर्शन कर आणि तू आघाडी घे. In Jesus' name, येशूच्या नावामध्ये. Amen. आमेन. Amen. Hallelujah. आमेन. हालेलुया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. You may be please seated. आपण आपल्या जागी बसू शकता. Let us turn to our words, to His word as soon as possible. Okay, but before that, there's one awesome testimony. Brother, would you be able to kind enough to give that testimony? Glorify the Lord. ओके. आपण आजच्या वचनाकडे पाहूया. आपण वचनाच्या आधी आपण एक गवाही देणार आहोत. साक्षी देणार साक्ष घेणार आहोत. Can you please share? Okay, so okay, praise the Lord. So मी तुम्हाला साक्ष देऊ इच्छितो. First, tell me, माझं नाव अविनाश आहे, अविनाश चव्हाण. and what's the testimony, brother? आणि ही आजची साक्ष आहे. आपल्या सर्वांना माहिती असेल की मी लिटरली 6 महिन्यापासून जॉबच्या सर्चमध्ये आहे, जॉबलेस आहे. पण या 6 महिन्यामध्ये परमेश्वराने कोणत्याच गोष्टीची कमतरता कधीच पडू नाही दिली. परमेश्वराचं वचन सांगतं की भजन संहितामध्ये 2 मध्ये की तू माझा पुत्र आहे. आणि खरोखर परमेश्वर आपल्या सर्व गरजा जाणून पूर्ण करणारा परमेश्वर आहे. आज थोडंसं सकाळी फायनान्शियल क्रायसिस होते. सो लाईक लिटरली प्रश्न पडला होता की परमेश्वर काय करायचं, कारण की कॅश वगैरे काही नव्हती. त्याच वेळेस मला प्रॉफिटने एक वचन सेंड केलं, आयझिया 55:1 की ते वचन या प्रकारे होतं की तुम्ही जे तहानलेले आहात तुम्ही माझ्याकडे या आणि मी तुम्हाला पाणी देईन. आणि ज्यांच्या तुमच्याकडे पैसे नाहीत तुम्ही माझ्याकडे या, विकत घ्या, द्राक्षरस विकत घ्या आणि दूध विकत घ्या, बिना पैशाचं माझ्याकडून घ्या. मी परमेश्वराला धन्यवाद देतो. आणि खरोखरच परमेश्वराने विदिन 1 आवर सर्व गरजा पूर्ण केल्या.
आणि सर्व रस्ते ओपन केले. त्याच्यामुळे परमेश्वराला धन्यवाद देतो आजच्या प्रोव्हिजनसाठी. सर्वांनी मोठ्याने टाळ्या वाजवा परमेश्वरासाठी. तुम्हाला वाटत असेल की माइट बी फीलिंग दॅट इट माइट बी अ स्मॉल टेस्टिंग, बट लेट मी टेल यू. तुम्हाला वाटत असेल एक छोटीशी गवाही आहे, पण मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. But let me tell you the timing of the Lord. पण मी ह्या गोष्टीबद्दल परमेश्वराच्या वेळेबद्दल सांगू इच्छितो. Because कारण he had the need and he was thinking how can I even proceed further for this day. कारण की त्यावेळेस मला गरज होती आणि मला विचार पडलेला की मी आज दिवसामध्ये पुढे कसं जाऊ शकेल, चर्चला कसा येऊ शकेल. And just today's word, I was preparing today's word and I sensed in my heart that I should send this word so that my brother can read and आणि त्यावेळेस मी वचन तयार करत होतो. त्यावेळेस अचानक माझ्या हृदयामध्ये असं आलं की हा वचन मी भावाबरोबर शेअर करावं, आणि मी ते वचन भावाबरोबर त्यावेळेसच शेअर केलं. And the moment he read that word, आणि ज्यावेळेस त्याने हे वचन वाचलं, he did not reply immediately. त्याने मी त्यावेळेस लगेचच रिप्लाय केला नाही, लगेच उत्तर दिलं But नाही. within few minutes, पण काही मिनिटांमध्ये he proclaimed glory to the Lord. मी परमेश्वराला आभार दिले आणि गौरव दिले. And as I asked him, brother, what happened? आणि मी विचारलं की भावा काय झालं. And he usually calls me pastor, but this time he literally called me prophet. तो दरवेळेस मला पास्टरजी बोलतो, पण त्यावेळेस त्याने मला प्रॉफिट म्हणून उल्लेख केला. I said something is different this time. मला वाटलं की यावेळेस काहीतरी वेगळं आहे. Okay, let me ask what has happened. मला विचारलं की नक्की काय झालं आहे. And he said, what word that you have sent, those that don't have money, come, let them come and buy. आणि तो मला म्हणाला की तुम्ही जे वचन पाठवलं आहे ते वचन सांगते की ज्यांच्याकडे पैसे नाही त्यांनी येऊन विकत घ्या. Amen. And saints of God, he read that thing and Lord increased his faith. Without money, Lord is saying you can buy, and his faith increased, and that very moment, Lord met his need. Amen. Amen. अद्भुत आहे ना? Isn't it glorious? Please let's give God for the mighty hand of praise. Someone mountain time वाला. Let's go to today's word fast. Okay. Let's open our Bibles to Isaiah chapter 55 and verse 1. आपण आपले बायबल उघडूया. आयझाया चॅप्टर 55 वर्स 1 मध्ये. यशाया 55 वचन 1. यशाया 55 वचन 1. आणि मागच्या आठवड्यामध्ये परमेश्वराने मला मागचं वचन झालं, लगेचच प्रभू माझ्याशी बोलला रिव्हर, ओके, नदी. आणि मी विचार करून लागलो की ठीक आहे, प्रभूने बोललं तर 100% 100% गॉड इज गोइंग टू फुलफिल दॅट. ओके. अँड बट आय डिडंट नो व्हॉट इज द मेसेज बिकॉज आय हॅव नॉट हर्ड दिस मेसेज फ्रॉम एनी प्रीचर टिल डेट. ओके. परमेश्वराने जेव्हा पाचशा वचन कंप्लीट केलं त्यावेळेस मला एक शब्द दिला होता, तो म्हणजे नदी. आणि मी विचार केला की मी ह्याच्याबद्दल कधी काही मेसेज दिला नाही किंवा कुणाकडे मी मेसेज ऐकले नाही, पण परमेश्वराकडून मला तो शब्द आला, नदी. See, when you hear the message from some preacher here and there, जेव्हा तुम्ही कोणत्या संदेशाकडून वचन ऐकता इकडून तिकडे, when you hear the message from your senior pastor, तुम्ही तुमच्या सिनियर पाळा साहेबांकडून, प्रमुख पाळा साहेबांकडून वचन ऐकता, you know what to speak. तुम्हाला माहिती असतं की काय बोलायचं आहे. Amen. आमेन. But saints of God, परंतु परमेश्वराच्या संतांनो, I didn't know anything what to speak. मला काहीच माहिती नव्हतं की मी काय बोलावं. And I'm not theologian, great theologian. आणि मी काही बायबलच्या एवढ्या ज्ञानामध्ये डिग्री मिळाली, ईश्वर ज्ञानामध्ये मला एवढं काही नॉलेज नाही आहे, आयडिया नाही. But saints of God, परंतु परमेश्वर I've been praying. मी प्रार्थना करत होतो And Lord finally spoke. आणि परमेश्वर शेवटी बोलला. Okay. The verse, the title says river, but the verse speaks about water. शीर्षक आहे आजच्या मेसेजचा, तो आहे नदी, पण जे वचन आहे ते पाण्याबद्दल बोलत आहे. So I asked the Lord, what is the relation? What will I tell people if they ask me, what you spoke nadi to me, you part of that, but you are talking about water. What is this? मी परमेश्वराशी बोललो की परमेश्वर मी लोकांना काय सांगू, कारण की मी लोकांना तर रिव्हर लिहून पाठवले, पण आज तर पाण्याबद्दल बोलायचं आहे. मला विचारते की याच्यामध्ये संबंध काय नदी आणि पाणी. In Marathi we say someone, but म्हटलं प्रभू, I will go and fall on my face. परमेश्वर मी तिकडेच म्हणतो. Okay, but God is faithful. पण परमेश्वर खरोखर विश्वासयोग्य आहे. Amen. Okay, let us read today's word and let's go fast. आज आपण आजचं वचन वाचूया आणि आजच्या वचनामध्ये चालूया. आजच्या वचनामध्ये चालूया. Okay, verse 55 says, "Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money, come and ye buy, and eat ye, and come buy wine and milk without money and without price."
कोणाला असं तर मराठीमध्ये असं तर जोराने वाचा. नाही? ओके, ठीक आहे. लेट मी ट्रान्सलेट इट फॉर यू. वचन असं सांगतं की अहो जे तहानलेले आहेत तुम्ही पाण्याकडे या. ओके, कम टू द वॉटर्स, तुम्ही पाण्याकडे या. अँड ही दॅट हॅथ नो मनी, आणि त्याच्याकडे पैसा नाही तोही घेऊ आणि त्यांनी विकत घ्या आणि खा आणि या द्राक्षरस आणि दूध हे पैक्याविना किंवा पैशाविना तुम्ही विकत घ्या. आमेन. So this is the today's verse. We will go into the main verse quickly because we are running out of time and we are मेन वचनामध्ये जाऊया कारण की आपल्याकडे lost वेळ time. आहे. Okay, so we will go to the next verse, that is John chapter 4 and योहान 4 अध्याय verse 4 onwards. वचन 4च्या पुढे. Okay, so this I will read it once and somebody in Marathi can read this and you can read in Marathi, you can take that and I can read. Okay, I will go fast. Let me read John chapter 4 and verse 4 onwards. And he must needs to go through Samaria. म्हणजे हे येशू विषयी बोलत आहे. It is talking about Jesus that he is coming from Galilee and he is going to Samaria. Okay, I will build the context later on. And then cometh he to a city of Samaria, which is called as Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. 6. Now Jacob's well was there, and Jesus, therefore, being wearied with his journey, and sat thus on the well. And it was about the 6th hour. Okay. See, I tell you why it is said so. Because Galilee, though Galilee is there, it is on the north side of the Samaria. जे गालिली प्रांत आहे ते समरिया प्रांताच्या उत्तरेकडे आहे. Okay, on the north side. उत्तर दिशेला. So this is Samaria and this is Galilee. ही समरिया आणि पुढच्या साईडला गॅलिली. See, Jesus is coming from Galilee. He is coming to Samaria. जीसस गॅलिलीतून समरियाकडे येत होता. See, there are Jews. Okay, Jews. जे यहुदी लोक आहेत ते. Let me tell you something about Samaria. मी तुम्हाला समरियाबद्दल काही सांगू इच्छितो. See, Samaria was such a place समरिया एक अशी जागा होती that it was a place for outcast. ती बाहेर टाकलेल्या लोकांसाठी जागा होती. Okay, and nobody used to go in that. No Jew used to travel to Samaria. आणि कोणी समरियामध्ये जात नव्हता. कोणता यहुदी समरियामध्ये जात नव्हता. But saints of God, let me tell you. परंतु परमेश्वर संतान मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. But Jesus being Jesus, बट येशू परंतु प्रभू येशू असताना so he chose to go in Samaria. आणि त्याने निवडलं समरियामध्ये जाणं. Okay, and the base is Sychar. I don't know how to pronounce it. I call it Sychar. Okay, so he goes to the place which is called as Sychar. So let me tell you, Galilee, then starts Samaria, and Sychar is almost at the end of it. Okay, almost at the end of it. Because if you have to go to Jerusalem, you have to cross through it. But let me tell you, येशू ख्रिस्त ज्यावेळेस समरियात गेले ते पहिल्यांदा गॅलिलीत होते. गॅलिलीतून समरियामध्ये आणि समरियातून सायकल केली जो की शेवटच्या साईडला आहे. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की जर जेरुसलेम जायचं असेल तर सायकल थ्रू त्या रस्त्यातून जावं लागत असं. no, not the rest of the all the Jews used to take a long cut. सर्व यहुदी मोठा रस्ता घ्यायचे, लांबचा रस्ता घ्यायचे. तिकडे कोण जाणार आहे? तिकडे कोण जाणार आहे? Okay, there is one person whom I know who calls me, if I answer certain instances, that person calls me Achut. Okay, what are you doing, Achut Pana? मला जर काही सांगायचं झालं तर तसं सांगू शकेल की मला लोक बोलले की तू काय अछूतपणा करतोस, शिव करतोस. Okay, so saints of God, so all the Jews used to travel around it and take the longer path from Jordan, near the Jordan River, and then go to Jerusalem. परमेश्वर संतान तुम्हाला सांगू इच्छितो की सर्व यहुदी लोक काय करायचे, मोठा रस्ता लांबचा रस्ता निवडायचे आणि या आधे नदीकडून गोल फिरून ती लोक जेरुसलेम जायचे. Who will go to Samaria? समार्यात कोण जाणार आहे? Okay, Samaria सगळे पापी लोकांचे, it is all sinners are there. समार्यामध्ये सगळे पापी लोक, अवकाश लोक आहेत. तिकडे कोण जाणार आहे? They are all exiled. त्या लोकांना निर्वासित केलेलं आहे, बाहेर काढलेलं आहे. Who will go in them? कोण तिकडे जाईल? If anybody goes, जर कोणी तिकडे गेलं I don't know, somebody will stone to death. त्याला दगड मारून जीव देण्यात येईल. Because you are not supposed to go in the people who are sinners. कारण की तुम्हाला पापी लोकांमध्ये जाऊ शकत. पापी लोकांमध्ये Jews are not allowed to लोकांना कधीच त्याची परवानगी नव्हती की ते पापी लोकांमध्ये जावं. because कारण की the word says
कारण की वचन सांगतं Bible says there are three references which says that in the initial stage, in the kings, first kings, बायबल सांगतं सुरुवातीच्या काळामध्ये राजांच्या ह्याच्यामध्ये त्याचा 3 जागेवरती रेफरन्स दिलेला आहे, संदर्भ दिलेला First आहे. Kings 16:24, you can read go home and read later, which says that the Israel was divided into two parts. फर्स्ट किंग First Kings, it's okay. वचन सांगते की त्याच्या इस्रायलला 2 पार्ट मध्ये दोभागी केलं होतं. 16:24. 16:24 पहिला राजा 16:24 And it says that the Israel was divided into two parts. आणि ते सांगतं की इस्रायलला 2 भागामध्ये विभागलं होतं. And all the people in the Samaria were idol worshippers. आणि सर्व जी लोक समरियामध्ये होते ते मूर्ती पूजक होते. And they were all the worshippers of Baal. आणि ते सर्वजण बालची पूजा करायचे. And there were mixed population. आणि ते सर्व मिश्र जनता होती. So that the other people which were outside of the Israel, they came and stayed in the Samaria. तिकडे जे इस्रायलच्या बाहेरचे लोक होते, जे युवती लोक होते, ते समरियामध्ये येऊन राहत होते. And all the people from Samaria were thrown out. All the inhabitants of Israel were thrown out. आणि समरियातून जेवढे इस्रायली लोक होते त्यांना बाहेर काढण्यात आलं होतं. So these are three things that are happening here. One, it was divided into two parts. Second, it is idol worshipper, and third, if you see, it is mixed population. आपण इथे 3 गोष्टी बघतो की एक पहिली गोष्ट आयडल वर्शिपर होता, 2 भागामध्ये विभागलेलं होतं. मूर्ती पूजक होते आणि एकत्र असले संमिश्र जनता. Okay, so verse 4 to 6 is there. It sets the context. Okay, verse 4 वचन to 4 ते 6. 6 मध्ये सर्व संदर्भ मिळतो. Okay, it says, and he must need to go through Samaria, then cometh he to the city of Samaria, which is called as Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Joseph's well was there. Jesus therefore being buried with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. So I'll draw a picture here. Okay, so Jesus has walked all the way from Galilee. He's come all the way to in Samaria. Within Samaria, he's come to Sychar. And it is almost the 6th hour. Jesus is tired, and now Jesus is looking to draw water from that well. मी एक चित्र इकडे चित्रित करू इच्छितो की आपण इकडे पाहता की येशू समरियामध्ये आलेला आहे. समरियातून सुखार या जागेत आलेला आहे आणि सुखारमध्ये दुपारच्या जवळजवळ 12 वाजले. तर त्यावेळेस प्रभू येशू प्रवास करून थांबलेला आहे आणि तो त्या विहिरीजवळ येत आहे. So since God, let me tell you one more thing. परमेश्वर संतान, मी तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगू इच्छितो. I don't know where I heard this, मी कुठे ऐकले मला आठवत नाही. but let me tell you that the woman used to come during afternoon time at the well. पण मी तुम्हाला हे सांगू इच्छितो की एक स्त्री होती ती दुपारच्या वेळेस तिथे पाणी भरायला यायची. Because they were outcast and they were not allowed to intermingle with Jews. कारण की ती बाहेर काढलेल्या लोकांपर्यंत निर्वासित लोकांपैकी होती आणि त्या लोकांनी यहुदी लोकांबरोबर कोणत्याही प्रकारचे संबंध ठेवण्यास अलाव नव्हतं, त्यांना परवानगी नव्हती. इस्रायलचं मिसळण्यास परवानगी नव्हती. So saints of God, परमेश्वर संतांनो, so this woman, she never used to go. आपण पाणी कधी भरतो? What time do we fill water? We fill water in the afternoon, उन्हातानाचं, or in the morning we fill water. आपण पाणी कधी भरतो? सकाळी ज्यावेळेस ऊन नसतं त्यावेळेस की दुपारी ज्यावेळेस कडक ऊन पडतं तेव्हाच. Okay, don't tell me आमच्या घरात नळ आहे, पाणी येतं. Okay. No, but in older times, you remember that you have to do the entire day's work. So you people, those people would have been rising up early and going to fetch the water from the well. But let me tell you, this woman, to avoid all the other Jews, she is coming in the afternoon. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की जुन्या वेळेस असं असायचं की दुपार पूर्ण दिवसभराचं पाणी जमा करून ठेवायला लागायचं आणि त्यावेळेस ही स्त्री सर्व यहुदी लोकांपासून दूर राहण्यासाठी, त्यांच्या दोषारोपांपासून वाचण्यासाठी दुपारी पाणी भरायला जात होती. And now let's see what awesome thing is happening here. आणि आपण आता पाहूया की काय अद्भुत गोष्ट घडलेली आहे. Okay. Now verse 7 to 12 that says. वचन 7 ते 12 सांगतं. Now I'll read and sister can follow me after that. Now I'll read 7 to 12. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me to drink. वचन 7. तेथे शमरोनाची एक स्त्री पाणी काढण्यास आली. तिला येशू म्हणाला, मला प्यायला पाणी दे. Amen. Amen. See, Jesus, being a Jew himself, he is not worried about what's going to happen to him, what people are going to say to him. आपण इथे पाहतो की प्रभू येशू स्वतः एक यहुदी असून देखील त्या स्त्रीकडून पिण्यासाठी पाणी मागतो. तो हा विचार करत नाही की त्यांच्याशी काय होईल, लोक त्यांच्याशी कसा व्यवहार करतील, बाकीचे यहुदी लोक त्यांच्याशी कसा व्यवहार करतील, याचा विचार न करता. But it is God's perfect plan.
पण ती परमेश्वराची एक परफेक्ट योजना होती, परिपूर्ण योजना होती. Amen. आमेन. As I can say today, आज मी सांगू इच्छितो, असं मी म्हणू शकतो, असं मी म्हणू शकतो, that as you are here and as those that are listening to this message online, it is God's will for you. आज जे तुम्ही इथे उपस्थित आहात आणि जे ऑनलाईन पाहत आहात, तुमच्यासाठी परमेश्वराची योजना आहे. Amen. आमेन. Amen. आमेन. मोठ्याने Amen. आमेन. Okay, let's see what is happening here. Okay, then verse 8, for his disciples were gone away unto the city to buy meat. कारण त्याचे शिष्य अन्न विकत घ्यायला नगरात गेले होते. Okay, verse 9, then said the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which I am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. What's it now? तेव्हा ती शम्रोनी स्त्री त्याला म्हणाली, आपण यहुदी असता माझ्यासारख्या शम्रोनी स्त्रीजवळ प्यायला पाणी मागतात हे कसे? कारण यहुदी शम्रोनी लोकांबरोबर संबंध ठेवत नसतात. Yes. हो, Exactly what I said. Okay, they had no dealings with the Samaritans. जसं मी सांगितलं, यहुदी लोक आणि समाज यांच्यामध्ये काही कोणताच संबंध नसायचा, कोणत्याच प्रकारचा व्यवहार नसायचा. So, saints of God, let me ask you this: परमेश्वराच्या संतांना मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, how did that woman recognize that he is a Jew? तिने कसं ओळखलं की प्रभू येशू ख्रिस्त यहुदी आहे? Huh? Okay, it is not given here. हे ते दिलेलं नाहीये. Probably from his attire. शरीराचे त्यांच्या ज्या प्रकारचं त्याने वेशभूषा परिधान केली होती ते पाहून. Amen. आमेन. I don't know. It is not written here. मला माहित नाही, हे त्याच्याबद्दल हे लिहिलेलं नाहीये. But she recognized पण तिने ओळखलं that he is a Jew. की हे यहुदी आहे. Amen. आमेन. There could be another reason. एक अजून कारण असू शकतं. Because no Jew used to come to there in the afternoon. एक अजून कारण असू शकतं की यहुदी तिकडे दुपारच्या वेळेस कधी येत नव्हते. And she must have seen all the Samaritans that who come to fill the water. आणि तिने पाहिलं असेल की सर्व सामान्य लोक त्यावेळेस पाणी भरायला येत असतील. And she probably knows everybody. आणि तिला कदाचित तिथल्या सामान्य लोकांची ओळख असेल. But when she sees this person now, पण ज्यावेळेस ती ह्या व्यक्तीला पाहते, now Jesus, आणि आता Yeshua, आता येशूला पाहते, now she knows, recognizes him, he is a Jew. आणि ती आता ओळखते की ही व्यक्ती एक यहुदी व्यक्ती आहे. वचन 10, Jesus answered and said unto her, okay, if thou knewest the gift of God and who it is that said to thee, give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given thee living waters. 10. येशूने तिला उत्तर दिले, देवाचे दान म्हणजे काय आणि मला प्यायला पाणी दे असे तुला म्हणणारा कोण आहे हे तुला कळले असते तर तू त्याच्याजवळ मागितले असतेस आणि त्याने तुला जिवंत पाणी दिले असते. Okay, so saints of God, परमेश्वराच्या संतांनो, here comes the most important part. सर्वात महत्त्वाचा भाग ह्या वचनाचा एक आहे. See, this woman, हे बाकी व्यक्ती, this woman, ही स्त्री, she is not recognizing Jesus. ती येशूला ओळखत नाहीये. She is not able to recognize him ती प्रभू येशूला ओळखत नाहीये. because she has never seen him. कारण की तिने कधी त्याला पाहिलं She has नाहीये, never heard of him, कधी ऐकलं नाहीये, and she has never seen her miracles. His कधी miracles. प्रभू येशूने केलेले चमत्कार पाहिलेले She नाहीये. doesn't know him at all. ती त्याला ओळखत नाहीये. And saints of God, that exactly happens with you and me. आणि परमेश्वर संतांनो, हीच सारी गोष्ट आपल्या बरोबर होते. When somebody speaks to us the word of God, जेव्हा कोणी आपल्या बरोबर परमेश्वराच्या शब्दांबद्दल बोलतो, and somebody tries to tell us something about Jesus, आणि कोणीतरी आपल्याला येशूबद्दल सांगू इच्छितो, we do not recognize Jesus. आपण म्हणजे येशूला ओळखत नाही. I don't know who this Jesus is. आपण बोलतो की मला माहित नाही येशू कोण आहे, I don't know if he even does any miracles. आणि तो काही चमत्कार असतो मला हे पण माहित नाही. नाही तो कुठले चमत्कार करतो का हे पण मला माहिती नाही. Amen. I don't know if he चमत्कार करत पण असेल. I don't even know if he's a prophet or who he is. मला हे पण माहित नाही की तो संदेश आहे की नाही, तो कोण आहे माहित Saints नाही. of God, the similar thing happens with you and me. परमेश्वराच्या संतांनो, ही गोष्ट आपल्या लोकांबरोबर सुद्धा होते. That when somebody tells us about Jesus, ज्यावेळेस कोणी आपल्याला प्रभू येशूबद्दल सांगतं, we happen to ignore him. आपण त्याला लक्ष देत नाही, आपण दुर्लक्ष करतो. But saints of God, this is very powerful. पण परमेश्वराच्या संतांनो, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे That today Jesus' word is coming to you, येशूचा शब्द तुमच्याकडे येत आहे, and the gift of God is coming to you. आणि परमेश्वराचं गिफ्ट तुमच्याकडे येत आहे, परमेश्वराचे दान भेट तुमच्याकडे येत आहे. Yes.
And Jesus is here in this place, and the words that are coming to you, it is not of any man, but it is those are of Jesus. परमेश्वर प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शब्द तुमच्याकडे येतात. हे वचन कोणत्या माणसाचं नाही तर परमेश्वराचं आहे. Okay, and now this woman is saying, आणि खूप वेळ आणि ही स्त्री म्हणत आहे, आणि स्त्री म्हणत आहे, now this woman, the woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, the well is deep, and whence then hast thou that living water. म्हणजे ते म्हणत आहे की महोदय, तुमच्याकडे पाणी काढायला, विहिरीतून पाणी काढायला देखील काय नाहीये, तर तुम्ही कसं काय जिवंत पाणी देणार? आमेन. आमेन. Hello. When we come to Jesus, जेव्हा आपण येशूकडे येतो, then we first ask, आपण विचारतो पहिल्यांदा, first show me the miracles. चमत्कार पहिल्यांदा दाखवा. आमेन. First show me the signs and wonders. पहिल्यांदा चिन्ह आणि चमत्कार दाखवा. Then I will believe you. त्याच्यानंतर मी परमेश्वरावर विश्वास What ठेवेन. are you saying? तुम्ही काय बोलत आहात? You have nothing. तुमच्याकडे काही नाहीये. You have nothing to pull out of water. तुम्ही पाणी बाहेर काढणार कशाने? त्याच्यासाठी काहीच नाही Out of the तुमच्याकडे. well. विहिरीतून पाणी काढण्यासाठी तुमच्याकडे काहीच नाहीये, तर तुम्ही पाणी बाहेर कसं काढणार? And how are you going to give me living water? तुमच्याकडे पाणी काढायला काही नसताना तुम्ही मला जिवंत पाणी कसं What देणार? she thought was that the water which is there in this well is the living water. तिने हा विचार केला की हा विहिरीमध्ये जे पाणी आहे ते जिवंत पाणी आहे. And then Jesus is the person who is asking her is going to fetch the water and give it to her. आणि तिला असं वाटलं की जे व्यक्ती तिच्याकडे पाणी मागत आहे ते त्यातून पाणी काढून तिला देणार आहे. See, saints of God, this is exactly what we do. आणि परमेश्वर सांगतो म्हणून हेच आपण करतो. We limit God by our thoughts. आपण परमेश्वराला लिमिट मध्ये टाकतो. परमेश्वराला आपण सीमा सीमा घालतो. We limit God आपण परमेश्वराला सीमा घालतो आपल्या विचारांनी, by our thoughts. आपल्या विचारांनी परमेश्वराला सीमा घालतो. And we say, आणि आपण बोलतो Jesus, if you do this, की प्रभू येशू तू जर हे केलंस तर only then I will believe. तर मी विश्वास ठेवेन. Then it is the right answer for me. तर हे माझ्यासाठी योग्य उत्तर असेल. Amen. आमेन. How many of you have said, हात नका वरती करू, मला माहिती. आपल्यापैकी किती जणांनी असं बोललंय, मला माहिती आहे हात वरती करू नका. Because I have said, इव्हन मी सुद्धा बोललेलो आहे. Jesus जर तू असं केलं ना, म्हणजे माझी इच्छा आहे की तू असं करावं. Okay. Jesus, I want you to do like this, because it is my will that you do like this. परमेश्वर माझी इच्छा आहे की तू असं करावं. Okay. But saints of God, Jesus doesn't do that. Praise God. परमेश्वर संतानो प्रभू येशू तसं करत नाही. Okay. Because his thoughts are higher than your thoughts, and his ways are higher than your ways. तुमच्या विचारांपेक्षा उच्च आहे आणि त्याचा रस्ता तुमच्या रस्त्यांपेक्षा मार्गांपेक्षा वेगळा आहे. As the heaven is higher than the earth, so is his thoughts and so is his plans. जसा स्वर्ग पृथ्वीपासून उंच आहे तसे त्याचे विचार आहेत आणि त्याचे मार्ग आहेत. Amen. आमेन. And this shows one more thing, आणि ती अजून एक गोष्ट दाखवतं that this woman, ही स्त्री and the Jews, आणि यहुदी when Jews used to come, I don't know if they used to come or not, but probably when the Jews used to come, they used to bring their own fetcher. कदाचित ज्यावेळेस यहुदी त्या विहिरीवर येत असेल त्या स्त्रीने पाहिलं असेल की ते पाणी काढण्यासाठी स्वतःचा पोहरा आणत होते. Because हात लावायचा नाही ना, कारण टच करायचं नाही. अछूत आहे ना, अछूत आहे. हात लावायचा नाही. स्पर्श करायचा नाही. How will a Jewish person, a high Jewish person is going to touch that Samaritan woman's fetcher and is going to take water? It's not going to happen. एक उच्च यहुदी कसा त्या समारीन स्त्रीच्या फेचरला हात लावून पोहराला त्याच्यातून पाणी काढणार? Amen. आमेन. So saints of God, परमेश्वराचे संतान, so today if you see yourself, जर तुम्ही आज स्वतःला पाहिलं, if you see yourself in this situation, जर तुम्ही आज स्वतःला या परिस्थितीमध्ये पाहत असाल, that so many times people have come and given you the gospel, so many times people have come and prayed for you, so many times people have asked and told you to believe on Jesus. आज तुम्ही जर स्वतःला या परिस्थितीत पाहता की खूप वेळा लोक तुमच्याकडे आले, त्यांनी तुम्हाला शुभ संदेश दिला, त्यांनी प्रभू येशूबद्दल तुम्हाला सांगितलं, But still, तरी सुद्धा you have not believed on Jesus enough. तुम्ही येशू ख्रिस्तावरती विश्वास ठेवला नाही. पुरेसा विश्वास ठेवलेला पुरेसा आहे. विश्वास ठेवला You नाही. know that He is God, तुम्हाला माहिती आहे की तो परमेश्वर आहे, and you know that He is all powerful. तुम्हाला माहिती आहे की तो सर्व सामर्थ्य आहे, But you don't know one thing: पण तुम्हाला एक गोष्ट माहित नाहीये will that same Jesus, की त्याच प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे will He do a miracle in my life? तो माझ्या जीवनात चमत्कार करेल का? You lack the experience कारण की तुमच्याकडे तो अनुभव नाहीये. that Jesus had. You feel that if Jesus is not
doing anything in my life, that means Jesus cannot do मला असं anything. वाटतं की येशू ख्रिस्त माझ्या जीवनात काही करणार नाहीये. Saints of God, the secret lies in the next few verses. जे गुप्त गोष्ट आहे ते पुढच्या 2-3 वर्षांमध्ये जे रहस्य आहे ते पुढच्या वचनामध्ये आहे. आपण पाहूया ते काय आहे. ओके, सो वर्स 13 says, वचन 13 सांगतं की okay, I think 12 विसरलो. Art thou greater than our father Jacob, which okay, हे वाचलेलं आहे. Okay, so 13, Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the waters that I shall give him shall be in him a well of water springing out everlasting life. Verse 13 and 14 read together. येशूने तिला उत्तर दिले, जो कोणी हे पाणी पिईल त्याला पुन्हा तहान लागेल, परंतु मी देईन ते पाणी जो कोणी पिईल त्याला कधीही तहान लागणार नाही. जे पाणी मी त्याला देईन ते त्याच्यामध्ये सार्वकालिक जीवनासाठी उकळत्या पाण्याचा झरा होईल. Amen. आमेन. Verse 15. The woman said unto him, Sir, give me this water. असं भारी चमत्कारिक पाणी मला द्या. ती स्त्री त्याला म्हणाली, महाराज, मला तहान लागू नये व पाणी काढायला मला इथवर येणे भाग पडू नये, म्हणून ते पाणी मला द्या. Amen. आमेन. म्हणजे माझे सगळे कष्ट वाचतील. I don't have to come all the way from where I'm staying to this place. माझे सगळे कष्ट वाचले त्याच्यामुळे मला मी जिथे राहते तिथून ह्या जागेपर्यंत I देण्यासाठी will only drink once and then I don't have to worry about the water. मी फक्त एकदाच पाणी पिणार आणि मला पुन्हा पाण्याची गरज लागणार I नाही. think probably she would have been a poor woman. कदाचित ती गरीब स्त्री असू शकेल And she would have thought that I would take and give this water to someone. आणि तिने आता असं वाटलं असेल की ते पाणी घेऊन कदाचित दुसऱ्या लोकांना देऊ शकते. And saints of God, आणि परमेश्वर संतांनो, okay, let's see what happens further. पाहूया पुढे काय होत आहे. And the woman said unto him, Sir, give me this water that I thirst not, neither come hither to draw. And Jesus said unto her, Go, call thy husband and come hither. Vachan 17. The woman answered and said unto him, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands, and whom thou now hast is not thy husband. In that sayest thou truly. Okay? 18. तो तिला म्हणाला, तू जा आपल्या नवऱ्याला बोलावून आण. ती स्त्री म्हणाली, मला नवरा नाही. येशूने तिला म्हणले, मला नवरा नाही हे ठीक बोललीस, कारण तुला 5 नवरे होते आणि आता जो तुझ्याबरोबर आहे तो तुझा नवरा नाही, हे तू खरे सांगितलेस. Okay, saints of God, okay, let us go to another verse. आपण अजून एका वर्षाकडे जाऊया. Okay, Isaiah 44 verse 3. यशाया 44 वचन 3. I will read and sister in the meantime you can open. For I will pour waters upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring. Isaiah 44:3. Yeshaya 44:3. For I will pour water upon him that is thirsty. कारण मी कृषित भूमीवर पाणी आणि वृक्ष भूमीवर जलधारा ओते. मी तुझ्या संतानावर माझ्या आत्म्याची व तुझ्या संततीवर माझ्या आशीर्वादाची वृष्टी करेन. Okay, slightly translation is slightly different. Okay, let me correct that. For I will pour water upon him that is thirsty. मी त्याच्यावरती पाणी ओते, त्याच्यावरती him that is thirsty. Okay. थोडंसं भाषांतरामध्ये फरक आहे. वचन सांगतं की मी त्याच्यावरती पाणी ओतेल जो तृषित आहे. Saints of God, परमेश्वराच्या संतांनो, today आज Lord is asking you, परमेश्वर तुम्हाला विचारत आहे, are you thirsty? तुम्ही तहानलेले आहात का? Are you thirsty for God? तुम्ही परमेश्वरासाठी तहानलेले आहात का? Are you thirsty for His blessings? तुम्ही त्याच्या आशीर्वादासाठी तहानलेले आहात का? Are you thirsty for His anointing? तुम्ही त्याच्या आशीर्वादासाठी अभिषेकासाठी तहानलेले आहात का? Are you thirsty for God Himself? की तुम्ही आज तहानलेले आहात का परमेश्वरासाठी? Are you thirsty for Jesus? तुम्ही येशू ख्रिस्तासाठी तहानलेले आहात का? Are you? तुम्ही Amen. आहात का? अरे हात वरती करा. कोण नाही बघत ते फक्त देव बघतोय. Okay. So saints of God, God is asking you this question.
because of the time constraint, I'd have to take a second part of this. परमेश्वर हा प्रश्न विचारत आहे, पण समय जो आहे तो मर्यादित आहे, त्याच्यामुळे त्याचा मी सेकंड पार्ट या मेसेजचा घेईन. Okay, but let's come first. Let's come first. So, saints of God, today, Lord is asking you that are you thirsty? परमेश्वराचं संतान, परमेश्वर आज तुम्हाला विचारत आहे की तुम्ही तहानलेले आहात का? Are you thirsty for Jesus? तुम्ही येशू ख्रिस्तासाठी तहानलेले आहात का? Are you hungry for Jesus? तुम्ही येशू ख्रिस्तासाठी भुकेलेले आहात का? No matter whatever your reason is, हा प्रश्न फरक नाही पडत की तुमचं कारण काय आहे. maybe the reason is healing, कदाचित कारण हे असू शकतं की तुम्ही चंगाई पाहता, चंगाईची गरज आहे तुम्हाला. maybe the reason is deliverance, कदाचित तुम्हाला सुटकाराची आवश्यकता आहे. or maybe the reason is कदाचित कारण हे असू शकतं की that you want some kind of a blessing. की तुम्हाला कोणत्या तरी प्रकारचा एक आशीर्वाद हवा आहे. The saints of God, परंतु परमेश्वराचं संतान no matter what you need, याचा काही फरक पडत नाही की तुम्हाला कशाची गरज आहे. Jesus alone is sufficient. प्रभू येशू ख्रिस्त हा परिपूर्ण आहे संपूर्ण करण्यासाठी. Amen. Amen. He alone is sufficient. तोच पुरेसा आहे. Amen. 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 Saints of God, today I want to urge you. Suppose if you have not known the Lord Jesus as you should have known, as this woman, she probably never heard of Jesus. Okay, but she did not know Jesus. परमेश्वराच्या संतान, मी तुम्हाला विनंती करू इच्छितो की जर तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताला ओळखत नाही, ज्या प्रकारे समार्य स्त्री होती जी प्रभू येशू ख्रिस्ताला ओळखत नव्हती, त्या प्रकारे जर तुम्ही तिला येशूला ओळखत नसाल, And only when Lord gives you prophecy, or only when Lord delivers you, or only when Lord heals you, you say that only then I will believe. जर तुम्ही असा विचार करत असाल की परमेश्वराचं तुम्हाला भविष्यवाण्याचं वचन दिलंस, मला हिलिंग, मला चंगाई दिलीस, मला मोकळीता दिली, तरच मी तुझ्यावर विश्वास ठेवेन. Saints of God, परमेश्वराच्या संतान, don't be like that. तुम्ही तसे बनू नका. Don't be like that. तसे बनू नका. Open your heart आपलं हृदय खोला, and see what God has to offer you. आपलं हृदय मोकळं करा आणि पहा की परमेश्वर तुम्हाला काय देऊ इच्छितो आहे. See, God, Bible says, वचन सांगतं परमेश्वराचे की John परमेश्वर 3:16, योहान 3:16, that God so loved the world that He gave His only begotten Son. परमेश्वराने या जगावर एवढं प्रेम केलं की आपला एकुलता एक पुत्र या जगासाठी दिला. Amen. आमेन. That He gave it away. की त्याने देऊन टाकला His only Son. त्याचा एकुलता एक पुत्र. Amen. आमेन. So, saints of God, how will you not receive your healing? How will you not receive your deliverance? परमेश्वर संतान, तुम्ही असा का विचार करता की तुम्हाला तुमची चंगाई मिळणार नाही, तुमची मोकळीता मिळणार नाही? नाही. तुम्हाला कसं काय मिळणार नाही? तुम्हाला कसं काय मिळणार नाही? How will you not receive your healing? How will you not receive your deliverance? तुम्ही कसं काय चंगाई तुम्हाला मिळणार नाही, कसं काय तुम्हाला मोकळीता मिळणार नाही? Probably you are going to church from birth. कदाचित तुम्ही चर्च मध्ये जन्मतः जात आहात. Okay, you were a small baby, you are going to church. तुम्ही लहान असल्यापासून एक चर्च छोटे बालक होते तेव्हापासून You चर्च were करत probably आहात. born on bishop's lap. कदाचित तुम्ही बिशपच्या मांडीवरती होते. Probably you were born on father's or a priest's lap. कदाचित तुम्ही बाळकाच्या मांडीवरती जन्म घेतला असेल. But you have still not known the Lord. पण तरी सुद्धा तुम्ही प्रभू येशूला ओळखत I नाही. know that this message is being spoken to someone. हे जे वचन आहे ते कोणाशी तरी बोलत आहे यावेळेस. That you have still not known the Lord. की तुम्ही अजूनही परमेश्वराला प्रभू You येशूला are ओळखत still नाही. stuck in the tradition. तुम्ही अजूनही ह्याच्या ट्रेडिशन मध्ये गुंतलेले आहात, रीतिरिवाजांमध्ये गुंतलेले आहात. Saints of God, परमेश्वराचं संतान, you are not yet delivered. तुम्ही अजून तुम्हाला मोकळीता मिळालेली नाही. There is something on your feet, but that is not healed till now. तुमच्या पायाला अजून काहीतरी आहे पण ती अजून तरी बरं झालेली नाहीये. काहीतरी जखम काहीतरी झालेलं आहे, पण ती अजून बरी झालेली नाही. तुमच्या पायाची जखम अजून बरी झालेली नाहीये. How it is possible? हे कसं शक्य आहे? How it is हे possible? कसं शक्य आहे? Because you are holding back. कारण की तुम्ही स्वतः पाठीमागे स्वतःला धरून ठेवलेला आहे. Because you are holding yourself back. कारण तुम्ही स्वतःला धरून ठेवला आहे. That's why God is not releasing that blessing for you. त्यामुळे परमेश्वर तो आशीर्वाद मोकळा करत नाही आहे. Amen, saints of God. आमेन. So, saints of God, I urge you today. I urge you परमेश्वर संतांना मी तुम्हाला विनंती करतो that today, की आज don't look at what people will say to me. आज लोक तुमच्याबद्दल काय बोलतील हा विचार करू नका. Just come forward पुढे या and say to the Lord आणि परमेश्वराशी बोला honestly, प्रामाणिकपणे Lord, की प्रभू I want to know you. मला तुला ओळखायचं आहे. I want to experience your love. I want to experience your love. मला तुझ्या प्रेमाचा अनुभव घ्यायचा आहे परमेश्वर.
Lord, I want to know you, who you are. परमेश्वरा मी जाणू शकतो की तू कोण आहेस. And Lord, I believe. आणि परमेश्वरा मी विश्वास Let धरतो. this be your prayer, saints of God. Let this be your prayer. ही तुमची प्रार्थना असू ते द्या. तुमची प्रार्थना असू द्या संतान. That Lord, I believe. की परमेश्वरा मी विश्वास ठेवतो. As I will know you, जसं मी तुला ओळखेन, I will receive my blessing. मला माझा आशीर्वाद मिळेल. I will receive my healing. मला माझी चंगाई मिळेल. I will receive my deliverance. मला आज मोकळीता मिळेल. Maybe you are in the Lord, maybe you are walking ahead in the Lord. कदाचित तुम्ही परमेश्वरामध्ये आहात पण परमेश्वराच्या पुढे चालत आहात. परमेश्वराच्या पुढे नाही, परमेश्वरामध्ये परमेश्वरामध्ये पुढे चालत आहात. Amen. आमेन. But still, परंतु there is one demon who always troubles you. एक जो दुष्ट आत्मा आहे जो तुम्हाला सतवत आहे. You take one step ahead in the Lord, तुम्ही एक पाऊल पुढे टाकता परमेश्वरामध्ये, but you go 10 steps back. पण तुम्ही 10 पावलं पाठीमागे जाता. होतं का नाही? होतं काय नाही? Amen. आमेन. The saints of God, परमेश्वराच्या संतांनो, come to Jesus to know Him. प्रभू येशूकडे या, त्याला ओळखण्यासाठी, त्याला जाणण्यासाठी I urge you today मी तुम्हाला कळवायची विनंती करतो. that come to Him to know Him. पुढे या परमेश्वर येशूला ओळखण्यासाठी, त्याला जाणण्यासाठी. Okay, so we will close today and we'll quickly enter into the next part. Yeah, thank you so much. Yours being Brother Venadikar. Please come forward and lead us into the final worship.